여러분 성경 전체는 그리스도에 대한 기록입니다. La verdad es que toda la Biblia es una escritura del Cristo, 메시아 즉 그리스도에 대한 기록이에요. del Mesías o el Cristo. 구약은 뭐죠? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 메시아 오실 것이다. El Mesías vendrá. Y 신약은 el Nuevo Testamento, 그분이 오셨다. el Mesías vino. 그리고 다시 오실 Y vendrá 것이다. de nuevo. 성경 전체가 메시아에 대한 기록입니다. Toda la Biblia es un registro acerca del Mesías. 그럼 왜 메시아에 대한 기록일까요? Entonces, ¿por qué registra tanto el 왜 Mesías? 메시아를 ¿Por 약속하셨을까요? qué se prometió el Mesías? 한번 생각해 보세요. Pensemos, 왜 성경 전체 이토록 많은 성경을 통해서 하나님은 메시아를 약속하셨을까요? ¿por qué es que a través de toda la Biblia Dios prometió el Mesías? 그 이유는 이렇습니다. La razón es esta. 메시아가 오지 않으면 안 되기 때문에. Porque si no viene el Mesías no resulta. 메시아가 오지 않으면 우리 인생 문제 해결 못하기 때문에. Porque si no viene el Mesías el problema de nuestra vida no se soluciona. 우리 인간의 문제가 워낙 심각해서 메시아가 와야지 인간의 문제 해결되기 때문에. El problema de nuestra vida es tan severo que debe de venir el Mesías para solucionar. 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 오셔야 되고 Es Dios quien debe de venir vestido en cuerpo de hombre. 우리 때문에 죽으셔야 되고 Él debe de morir por nosotros 부활하셔야지 y debe de resucitar. 해결된 만큼 우리 인간의 문제가 심각하기 때문에 그렇습니다. Así de grave es el problema del hombre para que él tenga que hacer todo esto. 그래서 메시아가 필요한 겁니다. Por eso es necesario el Mesías. 근데 메시아의 의미를 몰라요. Pero si no sabemos qué significa Mesías 뿐만 아니라 그토록 심각한 인간의 문제가 뭔지도 모르고 있단 말이에요. y tampoco sabemos cuál es el problema del hombre así de grave. 성경은 분명히 인생의 문제를 얘기하고 있습니다. Pero la Biblia claramente nos habla de qué es el problema de la 인생의 vida. 문제를 알아야지 그리스도의 필요성을 알게 되고 Porque nosotros debemos de saber cuál es el problema de la vida para saber por qué necesitamos 그리스도를 a Cristo. 알아야지 예수가 그리스도라는 사실을 알게 Y 돼요. necesitamos conocer al Cristo para saber qué significa que Jesús es el... 예수님 당시의 세대로 돌아가 봅시다. Sino regresando a los tiempos de Jesús, 하나님 사랑하는 유대인들 많았어요. había muchos judíos que amaban a Dios, 성경 아는 유대인들 많았어요. muchos judíos que conocían las 말 escrituras, 잘하는 유대인들 많았습니다. muchos judíos 학문 elocuentes, 잘하는 유대인들 muchos 많았습니다. judíos educados 예수님 만난 유대인도 y 많았습니다. muchos judíos que han encontrado 예수님과 con 대화한 Jesús, 유대인들도 que 많았습니다. platicaron con Jesús, 예수님 때문에 병 나은 사람들도 que fueron 많았습니다. sanados por Jesús. 그들이 구원받았을까요? Ellos son salvos. 예수님의 말씀도 듣고 Escucharon la palabra de Jesús, 손으로 만지기도 하고 tocaron a Jesús 그분이 기도해서 낫기도 y 했지만 ellos fueron sanados por la oración de Jesús. 예수님이 그리스도라는 사실을 믿지 않으면 Pero si no creían que Jesús es el Cristo, 구원 못 받습니다. no pueden ser salvos. 지금 지구상에 이런 교인들이 너무 많아요. Pero en la faz de la tierra hoy hay muchos cristianos así, 교회 안에 있으면서 estando dentro de la iglesia, 하나님 알고 conocen a Dios, 성경 많이 알고 conocen bien la Biblia, 기도 열심히 하고 se esfuerzan en la 예수님이 oración, 가는 것도 알고 conocen de Jesús 너무너무 이렇게 주를 위해서 사랑하는데 y ellos viven por el Señor. 딱 예수가 그리스도라는 사실만 몰라요. Pero no conocen la verdad que Jesús es el Cristo únicamente. 어떻다고 생각하십니까? ¿Cómo piensan que está la situación? 누가 생명을 씁니까? ¿Quién tiene vida? 예수를 그리스도로 믿는 사람이 생명을. Aquellas personas que creen que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께부터 난 자입니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 천국은 누가 들어가냐? 주여 주여 부르짖는다고 들어가는 것이 아닙니다. 내가 너를 도무시하지 못하니 내게서 떠나가라. 이 불법을 행한 자들아. 불법을 행했다는 얘기는 선지자 노릇이 불법이 아니요. 왜 선지자 노릇이 불법입니까? 귀신 쫓아내는 게 불법입니까? 권능 행한 게 불법입니까? 그게 불법이 아니라니까. 그거 하면서 아버지 뜻대로 행하지 않은 그게 불법입니다. 아버지 뜻이 뭔데요? 아들을 보고 믿는 것이 아버지 뜻이요. 보내신 자, 하나님께서 주신 자를 다 잃지 않고 건지는 것이 아버지 뜻인데 그 뜻대로 안 한 게 불법입니다. 예수가 그리스도라는 사실 모르고 세계복음화와 관심 없으면서 병 고치는 게 불법이고 권능 행한 게 불법이고 선지자 노릇 행한 게 불법이고 모든 종교 활동한 게 전부 불법이요. 아버지 뜻대로 행하지 않는 모든 것이 불법이란 말이요. 아버지 뜻대로 행하지 않으면 천국에 들어갈 수가 없습니다.
여러분 잘 생각해 보세요. Hay que pensarlo. 하나님 믿는다. Creo en Dios. 예수님 믿는다. Creo en Jesús. 그리스도 믿는다는 말과 Y creo en Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 다른 Y 말입니다. creer en Jesús como el Cristo es diferente. 자, 하나님 믿는 사람은 많습니다. Hay muchas personas que creen en Dios. 유대교도 하나님 믿어요. Los judíos creen en Dios. 천주교도 믿는다니까. Los católicos creen en Dios. 이슬람도 하나님 믿어요. Los musulmanes creen en 하나님 Dios. 믿으면 구원받습니까? Y si creemos en Dios somos salvos, sí. 그럼 예수 믿으면 구원받습니까? O si creemos en Jesús somos salvos. 스포츠 선수 중에 예수가 있는데 Hay futbolistas que se llaman Jesús. 여러분들 중에도 예수란 이름 가진 사람 없어요? Algunos de ustedes se podrían llamar Jesús. 있지 않나요? ¿O no? 그 예수가 누군지 믿어야지. Pero hay que creer en quién Jesús. 예수를 만난 사람 구원받습니까? Los que se encontraron con Jesús eran 예수님하고 salvos. 대화하면 Los que 구원받습니까? hablaron con Jesús eran 예수님을 salvos. 경험하면 Los que 구원받습니까? experimentaron a Jesús son salvos. 예수님 당시 예수님 만난 사람들, 대화한 사람들, 예수님 때문에 병나은 사람들 많아요. Hay muchas personas en el tiempo de Jesús que se encontraron con Jesús, hablaron con Jesús, tocaron a Jesús y fueron sanados por él. 하지만 그 예수가 누군지 모르면 구원 못 Pero si no 받는다. sabemos quién es ese Jesús, no somos salvos. 예수 믿는다는 말이 아니라냐. No es solo creer en Jesús. 그리스도 믿는 사람들이 Hay 많아요. muchos que creen en el Cristo. 유대교 그리스도 Los 믿습니다. judíos creen en el Cristo. 근데 예수는 그리스도 아니라고 얘기해요. Pero dicen que Jesús no es el Cristo. 그리스도 믿는 사람 많다니까. Hay muchos que creen en Cristo. 하나님 믿는 사람, 예수 믿는 사람, 그리스도만 믿는 사람 많아요. Hay muchas personas que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en Cristo. 하지만 그렇게 믿어서는 구원 못 받습니다. Pero creyendo así no podemos ser salvos. 예수를 그리스도로 믿어요. Hay que creer en Jesús como el Cristo. 그래야지 요한복음 20장 31절에 생명을 얻고 Y así en Juan 20:31 tenemos vida en su nombre. 요한일서 5장 1절에 보니까 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 나요. Y en 1 de Juan 5:1 podemos ver que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 그렇게 믿으면 구원받습니다. Y si creemos de esta forma, 하나님의 백성이 망했다. 그 망한 도시에서 한 질문입니다. 사람들이 나를 누구라고 하냐? 사람들이 얘기를 해요. 사람들이 예수님 보고 엘리야, 예레미야, 세례요한이나 선지자 중에 하나라고 합니다. 지금도 예수님을 이렇게 보는 사람들이 많아요. 엘리야는 뭐죠? 능력 있는 종입니다. 예수님을 엘리야처럼 믿어요. 능력 받으려고, 병나으려고, 신비한 거 경험하려고. 그게 예수 믿는 거냔 말이에요. 능력 받으려고 예수 믿어요? 예수님을 예레미야로 알아요. 불쌍한 사람들 도와줘야지, 구제해줘야지. 당연히 그거 해야 됩니다. 하지만 그게 교회 본질이 아니라니까. 예수 믿으면서 불쌍한데 불쌍한 삶을 위해서 인생을 드리고 그게 교회 아니에요. 예수님을 세례요한으로 믿어요. 사회개혁하는 세례요한처럼 인권운동 해야 돼요. 승치를 바꿔야 되고 물론 동참해야 됩니다. 하지만 그건 교회 본질이 아니에요. 예수님을 선지자 중에 하나라고 생각합니다. 성경 공부도 하고 예언도 듣고 이게 세계교회 문제입니다. 예수님을 다 자기 보고 싶은 대로 자기 믿고 싶은 대로 믿는 하나님의 사람이 왜 망했냐? 예수님을 엘리야로 보니까 망한 거 아니냐? 예레미야로 보니까 망한 거 아니냐? 하나님의 복음을 정확하게 몰라서 망한 것이 아니냐? 그때 예수님이 물었어요. 너희는 나를 누구라고 하냐? 우리에게 동일하게 하는 질문입니다. 예수님 묻습니다. 내가 누구냐? 아무도 대답 못해요. 그때 베드로가 한 고백입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 왜 사람의 속임수, 간사한 요, 교훈의 풍조, 여러 가지 많은 듣는 일에 이렇게 흔들릴까요? 왜 하는 것마다 안 될까요? 왜 하는 것마다 이렇게 마음에 평안함이 없을까요? 불안할 거나 보고 마는데 왜 그렇습니까? 어린아이가 되어 왜 어린아이가 됐냔 말이요. 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되지 않아서 아직 어린아이라. 성경은 범사에 그에게까지 자랄지라고 표현하고 있어요. 믿음은 가만히 있는 게 믿음이 아니요. 지켜야 되고 성장해야 되고 싸움해야지 비로소 믿음의 진가가 드러납니다. 그뿐만 아니라 아는 것도 마찬가지입니다. 하나님의 아들을 믿는 것과 하나님의 아들을 아는 것에 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어라. 그때 온전한 사람이 되고 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 그렇게 되면 이룰 것이다. 그제야 요동하지 않는다. 흔들리지 않는다. 아무 문제도 없다. 그 말입니다. 매 순간 하나님의 아들을 믿는 싸움 하셔야 돼요. 또 하나님의 아들을 아는 일에 성장해야 됩니다. 그리스도를 알아야 됩니다. 세상 학문이 굉장합니다.
세상 학문이 하나님을 대적하기 위해서, 하나님의 아들을 대적하기 위해서 수천 년간 싸운 학문들이에요. 이게 교훈들이요. 그 이론이 쓰나미처럼 몰려올 때 이겨낼 수 있냐? 못 이깁니다. 교훈의 풍조에 밀리는 거예요. 여러분, 합리성 좋습니다. 정의로움 좋다니까. 예절 좋은 겁니다. 하지만 그게 복음을 막을 수 있다니까요. 여러분 어떻습니까? 이론, 논리 다 좋아요. 가지고 는 여러분의 여러 가지 성격, 개성 다 좋습니다. 그게 사람 살리고 있냔 말이에요. 살려내야 되는데 살려내기는커녕 휘둘리고 있잖아. 요동하고 있잖아요. 왜 그렇습니까? 여러분, 저와 여러분들의 얘기 아닌가요? 왜 사람의 속임수, 간사한 요, 교훈의 풍조에 여러 가지 많은 듣는 일에 이렇게 흔들릴까요? 왜 하는 것마다 안 될까요? 왜 하는 것마다 이렇게 마음에 평안함이 없을까? 어린아이가 돼요. 매 순간 하나님의 아들을 믿는 싸움 하셔야 돼요. 또 하나님의 아들을 아는 일에 성장해야 됩니다. 그리스도를 알아야 됩니다. 왜 세상에 아직 매여 있습니까? 왜 아직도 육신에 지고 있다고 생각하십니까? 왜 아직도 서론에 매여 있습니까? 왜 아직도 안 된다고 생각하십니까? 왜 아직 나는 부족하다고 생각하십니까? 뭐가 더 준비되어야지 여러분 전도문을 향해서 도전할 겁니까? 뭐가 더 채워져야 되는데요? 뭘 더 받아야 되는데요? 응답을 받아야 됩니까? 훈련 더 많이 받아야 됩니까? 기적이 더 일어나야 됩니까? 아니면 여러분에게 좀 강렬한 마음을 주셔야 됩니까? 언제까지입니까? 뭐가 그렇게 매여있냔 말이에요. 서론이잖아요. 끝났잖아요. 이김을 주시는 그리스도. 오늘 여러분들의 기도 제목은 뭡니까? 가족 건강, Que su familia esté saludable 사업 잘 되도록, y que su empresa esté bien 공부 잘 되도록, y que también ustedes estudien bien, 돈 잘 벌도록, que ustedes van a ganar mucho dinero, 안 아프도록. que no, 초대교회 사람들의 기도 제목은 그게 아니었어요. 더 받을 거 더 필요한 게 없어요. ellos no necesitaban nada más. 예수 그리스도만으로 인생의 해답은 결론 나버렸다니까. 아무 문제가 없다고 말했어요. 그리스도가 무슨 뜻이냐? ¿Y qué significa Cristo? 모르잖아요. No lo saben. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 뭐냐? ¿Qué quiere decir creer en Jesús como el Cristo? 십자가와 부활로 요한복음 19장 30절에 나의 모든 문제를 다 끝냈다라고 믿는. 오늘날 이런 신자들이 너무 많아요. 하나님을 믿는데요. 예수님 만났답니다. 그런데 인생이 바뀌지 않은 겁니다. 여전히 그 모습 가운데 살아요. 교회 오면 구원받습니까? 하나님을 알고 예수님을 알면 구원받습니다. 왜 구원받았는데 예전의 불신자의 모습하고 똑같이 살까요? 왜 그들의 인생이 변화되지 않을까요? 근본적인 답을 얻으셔야 됩니다. 구원이라고 하는 것은 하나님께로부터 난 것이 구원이잖아요. 누가 하나님께로부터 난 자입니까? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터. 자기 예수 안 돼요. 예수 믿는데, 자기 그리스도 믿는데, 그렇게 믿는다고 얘기하지만 실상은 진짜 믿음은 없다는 얘기. 여러분, 교회 다닌다 안심하지 마세요. 저 사람 신앙생활 잘한다 안심하지 말라니. 구원의 문제는 너무너무 중요합니다. 그 사람의 영혼의 문제가 달려있어요. 교회를 다니는데도 불구하고 전혀 변화가 없다. 거의 100% 그 사람 예수를 그리스도로 안 믿고 있습니다. 지식이 없다는 얘기가 아니에요. 예수님이 십자가와 부활로 내 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다라고 믿고 있지 않습니다. 예수가 그리스도라고 믿어지는 순간, 예수님이 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿어지는 순간, 주와 동행하면서 전 세계를 살리는 사도들 같은 인생을 살게 되는 것입니다. 많은 사람들이 자유로운 것 같아요. 열심히 삽니다. 하지만 많은 사람들이 일평생 매여 있습니다. 매여 있는 그것에 종로를 하고 있습니다. 돈에 매여 있다면 돈의 종로를 한다니까. 상처에 매여 있다면 상처의 종로를 하고 있습니다. 그죠? 자존심에 매여 있다면 자존심의 종로를 하고 있다니까.
과거에 매여 있다면 과거의 종노릇을 하고 있습니다. 전부 매여 있습니다. 죽기를 무서워 한평생 종노릇하고 있습니다. 그게 인생입니다. 왜 그랬습니까? 혈과 육에 속하였습니다. 왜 우리 주님이 혈과 육의 몸을 입으셨냐? 같은 모양을 입으셨냐? 그리고 죽었다고 왜 부활하셨냐? 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주게 하십니다. 요한복음 8장에 보니까 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 예수님의 십자가가 어떤 의미가 있죠? 무조건 힘든 일을 감당한다는 얘기가 아니고 십자가를 통해서 이루어질 그 세계복음화, 십자가를 통해서 이루실 그 영혼구원, 이것이 저변에 깔려 있습니다. 우리 십자가도 동일합니다. 우리를 통해서 이루실 세계복음화, 그게 십자가 지는 삶이요. 그 세계복음화 하기 위해서 남들이 볼 때 고난처럼 보이는 거 감당하게 되는 겁니다. 많은 사람을 살리기 위해서 내가 좀 일찍 일어나고, 많은 사람을 살리기 위해서 내가 물질 더 헌신하고, 많은 사람을 살리기 위해서 내가 내 하고 싶은 것들 좀 줄이고, 많은 사람을 살리기 위해서 이것도 하고 저것도 하고, 그게 십자가 지는 삶이요. 성경 충만은 뭐죠? 그리스도로 충만해지는 거예요. 정확하게는 믿어지는 거예요. 예수가 그리스도라는 사실이 믿어지는 거예요. 예수님이 그렇게 얘기하신 거예요. 그가 오실 것이다. 보혜사가 오실 것인데 그 보혜사가 오면 내가 너희에게 말한 것을 생각할 것이다. 모든 것을 가르칠 것이다. 그렇죠. 그리스도가 모든 것이잖아요. 모든 것을 가르칠 것이다. 이 이해가 되는 거예요. 그가 오시면 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 진리가 뭔데요? 그리스도 가운데로 인도하실 것이다. 그 성령이 오시면 그가 나를 증언하실 것이다. 성령이 임하면 내 증인이 되리라. 이해가 되는 거. 그렇지. 성령이 임하면 그리스도를 나타내는 것이지. 왜 그러냐? 살 수 있는 유일한 길이 그리스도밖에 없잖아요. 인류의 유일한 길이 그리스도밖에 없어요. 그 그리스도가 나타나시는 것이 성령 충만입니다. 정말로 예수가 십자가와 부활로 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하신 그분이 맞구나고 믿으십니다. 그러니까 더 이상 죽음도 핍박도 경제도 자기 미래도 걱정이 안 됩니다. 예수 그리스도 왜 죽으셨냐? ¿Por qué murió Jesús como el Cristo? 우리를 위하여, 그들 자신을 위해 살지 않게 하기 위하여, Para que nosotros no vivamos por nosotros mismos. 이제 다시 육신을 위해 살지 않도록, Para que no vivamos por la carne. 먹고 사는 것 때문에 걱정하며 살지 않도록 Para que no vivamos afanados de qué vamos a comer y qué vamos a vestir. 십자가에서 다 끝낸 거예요. Sino que ya consumó toda la cruz. 왜 직장을 가지냐? ¿Por qué vamos a trabajar? 왜 자식을 키우고? ¿Por qué criamos a los hijos? 왜 돈을 버냐? ¿Por qué ganamos dinero? 이거 하나입니다. Es esto. 나를 위해 죽으신 그분을 위하여 Para aquel que murió y resucitó por nosotros. 그렇게 살 수밖에 없는 거예요. Entonces no podemos vivir nosotros. 가장 행복한 길이라. Y es el camino de más felicidad. 근데 왜 그리 못 사냐? Pero ¿por qué no podemos vivir así? 해결해야 될 게 많기 때문에. Porque pensamos que hay muchas cosas que resolver todavía. 주를 위해 살고 싶지만 Y queremos vivir por el Señor. 해결해야 될 게 너무 많아 아직도요. Y entonces, pero tenemos muchas cosas que resolver todavía. 이 사람은 절대로 주를 위해 못 살게 돼 있어요. Estas personas nunca pueden vivir para el Señor entonces. 예수를 그리스도를 믿어야만 Solamente creyendo en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝났음을 알게 되고, Es que sabemos que todos los problemas se han resuelto. 모든 문제 주님이 해결하시기 때문에 Y debido a que el Señor ha resuelto todos los problemas, 남은 인생 행복하게 기쁨으로 주와 복음을 해 살게 되는 겁니다. podemos vivir con gozo y alegría toda la vida por el Señor y el Evangelio. 에베소 2장 2절 세상의 시스템을 세상의 풍속이라는 걸로 표현하고 있습니다. 사단이 만들어 놓은 시스템입니다. 모든 사람들이 그 시스템 안에 살고 있단 말입니다. 돈만 있으면 되는 줄 알고, 힘만 있으면 되는 줄 알고, 이쁘면 되는 줄 알고, 요한일서 2장 16절을 보니까 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라. 육신이 하고 싶은 거, 눈이 하고 싶은 거, 그 다음에 자랑하고 싶은 거 전부 그걸 쫓아간단 말이에요. 그게 전부인 것처럼, 그게 하나님인 것처럼 다 만들어 놔버렸단 말이에요. 죄와 사망의 법에 완전히 매여 있습니다. 악한 자 사단이
할 수 있는 모든 방법을 총동원해서 세상을 붙잡고 있으면서 이 공격하는 겁니다. 어찌 이 세상을 사단이 세상을 붙잡고 있는데 성도가 이길 수 있겠습니까? 요한예서 5장 1절에서 5절에 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로 드러난 자. 누가 세상 이기냐? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 그 자가 세상 이긴다 그랬어요. 이길 수 있는 유일한 길은 이 길밖에 없어요. 믿음은 아는 게 아닙니다. 지키는 거예요. 그래서 바울이 얘기합니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 예수가 그리스도를 믿고 우리의 삶을 사는데 계속 안 되는 일이 벌어져요. 어찌하면 됩니까? 안 되다가 죽으면 돼요. 왜 그렇습니까? 예수가 그리스도니까. 죽음이 문제가 안 된단 말이에요. 사건이 문제가 안 돼요. 핍박이 문제가 안 됩니다. 모든 걸 넘어선 겁니다. 이게 싸움입니다. 왜 그러냐? 지금도 불신앙의 세력, 죄악의 세력, 사단의 세력이 끊임없이 하루에도 수천 번, 수만 번 파도치는 그 파도치로 몰려오니까 지금 여러분들이 지켜야 될 믿음이 없습니까? 지금 경제 문제 없습니까? 여러분 생각 속에 불신앙 없습니까? 가정 문제 없습니까? 문제라고 이름하는 것들이 여러분 주위에 없습니까? 끊임없이 몰려오잖아. 왜 그 문제를 허락했습니까? 하나님께서 지키라는 거예요. 이런 상황 속에서 지키겠냐? 하나님을 이런 상황 속에서 신뢰하겠냐? 이런 상황 속에서 하나님 약속 정말 붙잡겠냐? 이게 믿음 지키는 거예요. 이게 우리가 해야 되는 거예요. 예수가 그래서 모든 문제 끝냈습니다. 건업증 이런 사람들이 많습니다. 지금 그 말을 하는 게 아닙니다. 예수가 그리스도는 복음이 선명하게 회복되어지고 그 믿음이 지금 일어나고 있는데 이 믿음이 어떤 믿음이냐? 전 세계 가짜 믿음을 완전히 바꾸는 믿음이라. 전 세계 거짓된 믿음, 가짜 믿음, 부족한 믿음, 온전하지 못한 믿음과의 전쟁해야 될 믿음이요. 뭐가 올바른 믿음인지 설명해야 된단 말이요. 예수 믿고 성공하는 게 올바른 믿음이 아니라는 걸 보여줘야 된다고. 예수 믿고 병 낫는 게 올바른 믿음이 아니라는 걸 보여줘야 된다고. 예수 믿고 기적 바라는 그것이 올바른 믿음이 아니라는 걸 보여줘야 된단 말이요. 예수가 그리스도다. 요 믿음이 참된 믿음. 모든 문제를 십자가 부활로 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다라고 믿는 이 믿음으로 전 세계에 설명해야 됩니다. 이게 참된 믿음입니다. 이 참된 믿음 가지고 전 세계에 우리가 해야 될 싸움. 성경이 뭘 얘기하고 있습니까? 요한복음 20장 31절 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 겁니다. 알게 하는 게 아니라니까. 예수께서 그리스도로 믿게 하는 게 무슨 말입니까? 예수님이 십자가 부활로 모든 인생의 문제를 해결하셨다라고 믿게 하는 것이 성경이란 말이에요. 우리가 어떤 믿음을 가져야 됩니까? 예수께서 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하셨구나라고 믿는 이 믿음이 우리에게 필요하다고요. 그렇게 믿을 때 비로소 영생과 하나님께로부터 난 그런 축복이 임합니다. 예수께서 그리스도라고 믿었던 사람은 내 모든 문제 끝났다고 믿었습니다. 그래서 초대교회 성도들은 그렇게 믿었기 때문에 죽음도 문제가 안 됐습니다. 핍박도 문제가 안 됐고 경제도 문제가 안 됐습니다. 왜 그러냐? 끝났다고 믿었기 때문에. 하나님이 나와 함께 계시면 아무 문제가 없다고 믿었기 때문에 경제 문제, 핍박 문제, 죽음 문제가 안 됐습니다. 진정한 변화가 없다라고 생각하시는 분들은 스스로 질문해 보세요. 예수를 그리스도로 믿는데 이럴 수 있냐 말이요. 예수님이 십자가 부활로 영원히 내 인생의 모든 문제를 완전히 단번에 끝냈다고 믿어지는 사람이 여전히 그 자리에 있을 수 있냐? 그럴 수 있냐? 6월절 어린 양이 피 바른 사람이 여전히 애굽에 있을 수 있냐? 없단 말입니다. 창세기 20여장의 언약을 굳게 붙잡았던 아브라함의 과거의 모습을 여전히 행동할 수 있냐? 창세기 22장의 깊은 언약을 붙잡았던, 정말 언약을 확실하게 붙잡았던 사람이 또 불신앙할 수 있냔 말이에요. 그럴 수 없어요. 그럴 수가 없습니다. 요한복음 4장에 예수를 그리스도로 보고 믿었던 이 여인의 과거의 모습으로 돌아갈 수 있겠냔 말이에요. 있을 수 없는 일이에요.
어떻게 예수를 그리스도로 믿었는데 안 바뀐단 말이에요. 그럴 수가 없어요. 예수를 그리스도로 믿을 때만, 그때만 진정한 변화가 있습니다. 전도는 뭔 줄 아십니까? ¿Qué es el evangelista? 사람들에게 답을 주는 겁니다. Es el dar una respuesta a las personas. 예수 믿어라. ¿Cree en Jesús? 답이 안 Eso no es una 된다니까. respuesta para 왜 ellos. 예수 믿어야 되는지 ¿Por qué tienes que creer en Jesús? 답을 줘야 돼요. Hay que dar la respuesta. 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 얘기해야 돼. 예수 믿으면 천국 간다? Ah, si crees en Jesús vas al cielo. 그게 답이 안 됩니다. Eso no es una respuesta para 날마다 ellos. 죽으려고 고민하고 있는 사람들한테 답이 안 돼요. Para una persona que está muriendo por sus problemas no es una respuesta. 경제 문제, 인생 문제 다 와 있는 그 사람들한테 죽으면 천국 간다. 답이 안 됩니다. 근데 성경은 분명히 답을 얘기하고 있어요.